마초 같은 범인이 있지 않을까. 레드넥 같은 백인 노동자 같은 남자는 사실 좀 부럽고, 여자들을 주로 치명적으로 공격하는. 잠 못 드는 밤 당신을 위한 인문학, 불 켜진 밤. Where have you been? I've been waiting since. 1969년 7월 4일 Too crowded. Let's go someplace quiet. What do we get? Sitting? 폭죽 노래가 한창인 그때 Music? 마을에서 벗어나 골프장 주차장에 차를 대고 몰래 사랑을 속삭이는 연인. Was that car the drive? Stay in the car. Let's go. 그 앞에 자동차 한 대가 멈춰서고 정체를 알 수 없는 인물이 내려 프레쉬를 비춥니다. 그 순간 가차없이 총알 세례를 퍼붓는 남자. (4주) 후 샌프란시스코. 크로니컬 신문사 앞으로 한 통의 편지가 도착합니다. You need to see this. This is the murderer of the two teenagers. 편지 내용은 자신이 지난 살인사건의 범인이라 밝히는 황당한 내용. 그러나 경찰이 아니라면 알 수 없는 탄환 상표와 자세한 사건의 현장 디테일 기록을 보아 범인임을 확신할 수밖에 없는 상황. 그리고 편지와 함께 도착한 한 장의 암호문. 범인은 이 암호를 신문 1면에 게재할 것을 요구합니다. 만약 금요일까지 게재되지 않으면 자신은 주말 동안 12명을 연쇄 살인할 것이라고 협박까지 합니다. Shooting 12 people. And not running this might make him do We're that. giving some sick bastard a soapbox. Is this Vallejo story true? Do we know that? 10 minutes. Let's shoot the code and call SFPD. Robert, we need the car. 크로니컬 신문사의 만평가 로버트 그레이 스미스는 이 암호에 관심을 갖게 되고 도서관에서 암호 해독 서적을 빌려 독자적으로 암호를 풀어나갑니다. 그리고 FBI, CIA, 해군, 국가안전보장국 등 수많은 기관들이 달려들어 이 암호를 풀려 하지만 풀지 못하고 Hey, take a gander at this code thing. You want to give it a go? Polygraph. Robert Graysmith. I've been here 9 months. 살라니스에 사는 역사 선생님과 그의 아내가 신문을 보더니 이 암호를 풀어 신문사에 보냅니다. Be the most thrilling experience. Be reborn in paradise. All that I have killed will become my slave. Heard even sent Vallejo a code key. Another letter. Details about the murders. He taped that flag. And he gave himself a name. 한 달 반 뒤 1969년 9월 27일 네파의 베레사우수. 소풍을 같이 즐기던 연인 앞에 사형 집행인 같은 두건을 쓴 남자가 조디악의 상징인 총 가늠쇠 마크 목걸이를 하고 나타납니다. 총으로 연인들을 협박해 서로를 묻게 만든 뒤 I killed a guard escaping from prison in Montana. I'm not playing you tied our hands. That I have. We have done everything that you've asked. 잔인한 공격을 하는 범인. 여자는 그 자리에서 죽었지만 남자는 살아남았고 조디악의 목소리를 증언해줄 수 있는 유일한 증인이 됩니다. 그리고 조디악은 경찰에 전화해 자신의 범죄를 스스로 신고합니다. 2주 후 1969년 10월 11일 You bring up a good question. Is the Zodiac a Satanist? The bigger problem is that the paper shouldn't have printed Or he'd kill more people? whether they printed it or not. I think. 택시기사였던 29살의 폴 스타인이 정차 중 뒷좌석에 있던 남자에게 총을 맞고 즉사합니다. Suspects Negro male adult. Waltz on scene. 이 사건의 담당 형사는 데이비드 토스키. Patrol's going through the park. Dogs are on the way. Paul Stein.
Except pronounce them at 10:10. 데이빗이 현장에 도착해 사건 내용을 듣는데 수사는 엉망입니다. 사건을 보고한 경관은 용의자를 흑인이라 보고했지만 현장 옆 건물에서 사건을 본 아이들은 용의자가 안경을 낀 백인이라고 말합니다. 그리고 이상하게도 사건 현장에 남아있는 범인의 장갑과 지문, I got a single 9mm casing. 시체 옆에는 9mm 탄피도 떨어져 있습니다. Negro male adult who also happens to be a. Did I give him this address? Who's got the fare book? 3일 후 신문사 크로니클의 간판 기자 폴 에이버리 앞으로 편지가 도착합니다. 피해자인 폴 스타인의 셔츠가 동봉에 들어있는 상황. School children make nice targets. Front tire, and then. 거기다 아이들까지 타겟으로 하겠다는 협박까지 보냅니다. Similarities in the lowercase r's. There's similarities in the lowercase r's. 편지들을 통해 필적 검사를 해나가는 경찰 당국. I'd like to set up a meeting with your survivor, Michael. The only guy who's seen Zodiac without a mask. When he was still in the hospital, we could show him lineups all day long. Can you send us everything that you have? The road goes both ways. You lifted from the cab and should have been in on the handwriting. Who should I talk to in Napa so we can coordinate? We really should have been in on the handwriting. We're gonna need your scene photos. Can't help you. I don't want to get into a jurisdictional. We didn't have a crime scene. All we have are the Windwalker prints. Boot prints. To and from the crime scene were made designed to walk on the wings of planes. Did you guys narrow your list? 그러나 담당 구역 문제가 불거지고 서로 가지고 있는 증거들을 공유하지 못하는 상황. Where did you see this guy? This guy was white. Stocky? Had a crew cut? The guy was wearing a dark jacket. There's no way. Did you stop him? 더욱 큰 문제는 택시기사 폴 스타인이 죽은 직후 순찰 중인 경찰이 조디악을 목격했으나 당시 용의자가 흑인이었다는 무전 때문에 그는 조디악을 보고도 그냥 보냈다고 진술합니다. To be Zodiac called Oakland PD a half hour ago. Morning show in 3 hours. He wants Melvin Belli on to counsel him. 이틀 후 10월 22일 조디악이라고 주장하는 남자가 TV 모닝쇼에 라이브 전화 연결하는 일이 발생합니다. 15 seconds, clear the set. Welcome to this special edition of our show. And we ask the public not to call in. Roll the tape. Hello? Who am I speaking with? This is the Zodiac speaking. Is there something I can call you that's a little less... Sam. Sam? Medical, not mental. I'm sick. Headaches. I think I can help you, Sam. We're not tracing these calls. You have my word. If I kill, I don't get them. Dennis. You won't get hurt if you talk to me. You're not going to the guest. You should ask the district attorney. I'm gonna kill them. Let's meet and talk, just us. No problem. Go to the gas chamber. I have headaches. You want to No, it's not him. It's the voice. The voice is too high. It's too young. All right, thanks for coming down, Brian. That's okay. I got it. 하지만 방송 후 과거 나파오 살인사건에서 살아남은 남자 하트넬이 이 음성을 듣고 그는 범인이 아니라고 증언합니다. This is the Zodiac speaking. At the last cipher I sent you, the one who wiped out that blue meanie with the bomb. 이후 조디악 혹은 조디악이라고 주장하는 사람들로부터 계속해서 편지가 오게 되고 대부분은 가짜 편지로 보입니다. Chief's pulling everybody off buses. Business as usual. Something will shake loose. First he won't shut up. 이후 어느 순간부터 조디악은 자취를 감추게 되고 경찰은 수사 인력을 줄이면서 사건은 사람들에게서 점차 잊혀져 갑니다. 그러는 사이 학교 선생의 진술로 아서리 엘렌이란 남자가 용의선상에 오릅니다. 그는 예전부터 조디악이란 이름을 써서 사람들에게 복수를 할 것이라고 했으며 랜턴과 총을 이용하는 범행 방법에 대해서 말했고 학교에서 잘린 것에 앙심을 품고 스쿨버스 바퀴를 쏴서 아이들이 나올 때 아이들을 쏴 죽일 거라고 이야기했습니다. 스쿠버 다이빙을 좋아해 호수에도 자주 갔었다는 아서리 엘렌. 이런 모든 대화는 첫 번째 살인사건이 있기 11달 전인 1968년 1월 1일 술자리에서 있었던 것으로 확인됐습니다. Hi. I talked to Sherwood. He got the sample. Cation's got more, but it doesn't look like Z, so he can't rule. Also, our guy is a pervert. Valley Springs, they told him that Allen had been fired. Not for Lee, right? He's ambidextrous. He can
write with either hand. In everyday life, Alan uses his left hand, but he writes the zodiac letters with his right hand. We gotta see this sketch. Union Oil and Pinole. 여러 증거들을 바탕으로 데이비 토스키와 형사들은 아서리 앨런을 만나기 위해 발레호의 주유소로 찾아갑니다. The informant notified us that you made certain prior to the first Zodiac murder. Such conversation. No paper, but I didn't follow it after those first reports. 처음엔 긴장한 듯한 표정의 아설은 곧 은근히 경찰을 조롱하는 태도로 자신의 혐의를 스스로 먼저 말하고 그에 대한 알리바이를 이어 말합니다. But I forgot to tell the other officer that. Bill White. He died a week or so afterwards. In my car with the blood on him. That blood came from a chicken that I killed for dinner. What? My car that weekend, maybe. Were you ever in Southern California? Is this about the Riverside killing? Around that time, I used to go down there a lot. He also said that you made statements about killing school children. I'm not the Zodiac. I certainly wouldn't tell you. That's a nice watch. May I see it? Where'd you get it? 그의 손에 채워져 있는 것은 조디악이란 상표의 코넬 시계. Ted Kidder of Phil Tucker. The most dangerous game. Man who waits for people to get shipwrecked on this island. Because he was tired of hunting animals, he hunted the people for the chap. Man is the most dangerous animal of all. Great book. Thanks for your time. To the day, officers are no longer referred to as pigs. Does anyone think this suspect warrants further investigation? Okay, Arthur Lee Allen and the Zodiac, their timeline. 8 months before that, Allen is fired for molesting. Now, when do the letters begin? July 69. Until you go to see him at work. So when's the next letter from Zodiac? January of 1974. He is silent for 3 years. And what do we get? 3 new letters from Zodiac. What happens to Allen? He's arrested. Meanwhile, I spoke to a 조디악의 편지가 오지 않았던 기간과 아서리 앨런의 수감 기간 등 행적의 연관성이 강해 어렵게 영장을 받아 그의 집을 수색하는데 Santa Rosa Police Department, we have a warrant to search your residence? Not one, but two blue windbreakers. Men 7, just like the ones we found in the cab. Dave, I got a gun. Check that. Hello, Arthur. Remember us? No. 드디어 조디악이 잡히는 것 같았지만 필적 검사 결과 아서리 앨런은 범인이 아니라는 결론. 과연 그는 진짜 조디악이 아닐까요? 살인의 진실을 찾는 사람들은 결국 조디악의 정체를 밝히는 데 성공을 할까요? 오늘의 영화는 조디악이었습니다. 안녕하세요. 불 켜진 밤, 저는 김보들입니다. 오늘은 봉준호 감독님의 좋은 영화 1위로 선정을 한 그런 영화이고 저도 굉장히 좋아하고 오늘 보신 베프로님도 좋아하고 그리고 범인의 그 진위가 아직도 좀 논란이 되고 있는 그런 영화 조디악을 좀 살펴보기 위해서 배성 프로파일러님 모셨습니다. 안녕하세요. 배성훈입니다. 일단은 그 살인의 추억 보셨죠? 그럼요. 조디악 보셨죠? 예. 네, 어느 영화가 더 마음에 드시나요? 완성도라든가 이런 거는 사실은 조디악이 상당히 높죠. 네. 봉준호 감독이 싫어하시겠지만은 봉준호 감독님도 본인이 그러셨어요. 이걸 보고 나니까 살인의 추억은 아기가 싼 똥 같은 거다. 네, 비교가 안 된다. 굉장히 네. 물론 배우들도 상당히 탄탄하고 네. 어떻게 이런 그 미제 사건을 이렇게 만들 수 있지라는 생각이 들었어요. 첫 사건은 이제 그 주차장에서 데이트를 하고 있는 커플을 첫 사건에서 많은 힌트를 줘요. 일종의 복선이죠. 네. 우리가 미제 사건이라고 하면 전혀 완전히 이 단서나 이런 거 없을 거라 생각하는데 실제로는 그렇지 않아요. 그러니까 우리가 이 환상을 가지고 있는 거죠. 그거를 이제 이 조디악의 첫 장면은 굉장히 잘 표현을 했어요. 사실 오프닝 같은 경우는 폭죽놀이로 이제 시작을 해서 놀이를 즐기기 위해서 가는 커플들의 모습이 좀 보여주고요. 이 뒤에 이 조디악이라는 캐릭터를 보면 이의 뭐 총 쏘는 장면이나 터지는 장면 이런 것도 사실 이 살인범의 폭죽놀이처럼 이렇게 좀 묘사를 했던 부분, 얘의 놀이 같은 그런 살인이 시작됐다라고 이제 감독님이 좀 연출을 했던 것 같고요. 궁금했던 게 조디악 같은 경우에는 총을 좀 많이 쓰거든요. 근데 총으로 쏘고 그리고 바로 사라지는 이런 식으로 좀 많이 패턴이 좀 보여서 이건 어떤 특징으로 좀 봐야 될까요? 무기라고 하는 거에는 자신의 감정이 실어져 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 어떤 무기를 선택하는 거에 따라서 의미도 있고 네. 그리고 처음에 어떤 무기 때문에 다음 무기가 연결되는 그것과 연결이 될 수 있고 특히 또 미국은 땅덩어리 넓으니까 네. 거리상 넓겠죠. 그러니까
이런 형태의 연쇄살인도 가능하죠. 전통적으로 봤던 연쇄살인이 어떻게 만들어지는가 혹은 이거를 이제 과정으로 이 조디악은 잘 보여줘요. 언론과의 게임을 하죠. 자기가 왜 이걸 했는가에 대한 걸 알리고 싶은 거죠. 그러니까 범죄를 저질렀어요. 저질렀으면 그게 적어도 수사가 되고 이거 의미가 뭐고 야 이거 뭐고 해갖고 이래야 되는데 네. 미국은 사실은 이 지역마다 카운티 경찰 사이에 시경찰 너무나도 벽이 심해갖고 지역의 뉴스인가요, 그냥? 그냥 그렇죠. 네. 그러니까 카운티를 넘지를 못해요. 그러니까 이 조디악은 자기가 어떤 이유 때문에 사람을 죽여서 이걸 사람들이 알아줬으면 좋겠어요. 네. 근데 수사도 안 해. 수사를 해도 연결이 안 돼. 그러다 보니까 너무 답답해. 그게 뭘 합니까? 암호를. 네. 그래서 조디악, 암호 뭐 이렇게 된 거예요. 그러니까 궁금하죠. 그 암호를 하니까 사람들이 관심을 갖고 특히 이게 암호? 이게 건이 되겠는데? 라고 하니까 신문사에서 달려들어서 해는. 네. 그렇게 되면서 또 다음에 연쇄살인이 또 되는 네. 이런 형태를 갖는다는 거예요. 네. 그러니까 말 그대로 이 암호를 싫지 않으면은 내가 살인을 추가로 저지르겠다. 협박도 약간 좀 들어가 있고요. 그렇죠. 네. 만약에 무시했으면 어떨까요? 신문사가 살인을 했을까요? 모르겠네요. 관종의 마음을. 안 했을 겁니다. 네. 경찰한테도 보내고 신문사에도 보냈어요. 조디악이. 네. 근데 경찰은 시덥지 않은 새끼 버리고 신문사들도 다 받았는데 서로 눈치만 봐요. 네. 우리가 이거 실어야 되나 말아야 되나 막 해요. 정작 정의 실현, 누군가 죽고 뭐 이런 게 중요한 게 아니라 자기들 신문사 부수. 네. 이게 이제 범인을 더 자극하는 거죠. 근데 정작 이 암호를 푼 거는 전문가들이 아니었어요. 교사 부부. 역사 교사 부부였어요. 네. 너무 희한하죠. 네. 그러니까 그러면은 사실은 이거는 답은 누구한테 있다? 되게 가까운 곳에 있다라고 하는 어떤 복선일 수도 있어요. 또 한 가지 뭐 이게 주제부랑도 관련이 있는데 이 사건을 마지막까지 추적하는 것도 그냥 사파가입니다. 그러니까 기자도 그렇죠. 아니고 네. 경찰도 아니고 사파가예요. 그렇죠. 네. 이런 것도 사실 의미가 있어요. 네. 그리고 이제 네파와 호수에서 또 이제 연인을 또 한 번. 이때가 이게 굉장히 좀 유명하고 이게 중요한 이유가 남자가 살아남아서 몽타주가 처음으로 그려져서 배포가 그렇죠. 됩니다. 네. 우리가 이제 여러 연쇄살인범들의 증거가 없을 거라고 생각하지만 아니요. 증거는 있습니다. 네. 단지 뭐냐면 경찰이든 관련자들이 무시하고 잃어먹고 분석을 안 하고 이런 굉장히 사소한 실수들이 사실 이것을 추적하고 나니까 실제로는 관할권 문제 사소한 실수 때문에 잡을 수 있었던 범인을 못 잡은 거예요. 그게 미제 사건이에요. 이번에 사실 복식은 어떻게 보세요? 이 두건, 그러니까 마치 KKK처럼, 근데 약간 검은색이죠. 그다음에 그 조디악 목걸이처럼 관형 목걸이 같은 거 하고 어떤 특징 같은 게 좀 보이시나요? 어떤 범죄를 저지르는데 의미를 두려고 하면은 네. 예를 들면은 두건을 쓰고 마치 종교적 리추얼을 하는 것처럼의 그런 거는 사실 의미가 있고 그 암호 원문에도 십자가 비슷한 형태의 네. 그런 걸 하고 그런 건 자신의 정당성을 계속 주장하는 거잖아요. 조디악 마크 황도12궁이라고 하는 그다음에 이게 어떤 그 시계 브랜드에 또 쓰여서 이 관형 마크가 쓰이는데 관형, 사냥이라는 거 좋아한다고 하는 본인의 표현, 그다음에 총을 주로 그렇죠. 쓰고 이런 것들이 사실 좀 연결이 되는 것 같은데 그렇죠. 이 본인이 사실 본인의 아이덴티티 별명 스스로 또 붙이잖아요. 그렇죠. 이런 것들 연결해서 조디악이라는 네이밍 자체가 본인 어떤 이미지로 본인이 지금 쳤어요? 그러니까 보통 연쇄살인범들이 자기 별명을 자기가 짓죠. 굉장히 결단자, 해방자. 그래서 조디악이라는 것도 조어일 거라는 걸 느낌을 이제 얘기를 하는 거죠. 네. 조디악이라고 하는 영어 단어가 좀 특이하죠. 왜냐하면 독일어 같기도 하고, 네. 그죠? 어감이요. 네. 그런 영어 단어가 참 드물잖아요. 발음이든 모양이든 이런 것들을 가지고 자기의 정체성을 규정하는 마크로 만들기 쉬운 이런 걸로 한 거죠. 이게 또 그런 이야기가 있어요. 이 여자 남자 커플을 많이 공유를 했는데 여자는 죽고 남자가 산 경우가 2번이 있고 앞서서도 이제 여자는 안에서 많이 맞고 즉사했는데 남자는 밖에 나와가지고 차에 기대에 있다는 거는 그만큼
치명적인 공격이 좀 덜했다라는 얘기. 그러니까 여자한테 굉장히 좀 혹시 집중을 한 게 아니냐 뭐 이런 이야기가 있거든요. 마초 같은 범인이지 않을까. 그래서 레드넥 같은 백인 노동자 이런 느낌의 거친 노동자에서 같은 남자는 사실 좀 그렇고 여자들을 주로 치명적으로 공격하는 그런 느낌으로 계속 가요. 네. 그리고 이제 실제 이게 범행이기 때문에 커플을 노리다가 택시 운전사, 뭐 독신 남성 이렇게 이게 뭐 패턴을 깼어라고 영화에서는 대사가 나오는데 대상을 사실 뭐 바꾸는 게 의미가 굉장히 있잖아요. 시골 연쇄살인범에서 네. 도시 연쇄살인범으로 바뀌는 거죠. 도시형으로 바꾸는. 네. 도시형일 때는 실제로는 도시에서 둘을 같이 죽일 수 있는 방법이 쉽지가 않죠. 네. 왜냐하면 시골 같은 데서는 넓은 데서 외따로 있는 곳에 둘이 있으면 그냥 가서 그렇죠. 죽이면 되는데. 되지만 실제로 도시에는 네. 그렇게 하기가 쉽지가 않잖아요. 그러니까 그런 형태로 바꿨다고 하면은 실제로는 어떤 특정한 대상이라기보다는 네. 범행이 하고 싶은 그러니까 본인이 이제 유명해지고 좀 더 뭐 나는 뭐 스쿨버스를 테러할 거야 이렇게 얘기하면서 좀 더 내가 공포감을 주는 존재가 되고 싶은 상황에서 도시로 들어가서 뭔가를 해야 되는데 실제로는 버스에 대한 어떤 다중은 용기도 없어서 못해요. 네. 그러니까 지금 또 한 가지 조디악의 범죄로 의심됐던 밀수 범죄 중에 하나가 아이를 가지고 이제 히치하이킹에서 태워준 여자가 뭐 담배를 피우니까 담배 피지 마세요. 나쁜 버릇입니다라고 얘기를 하더니 널 죽이기 전에 아이를 저 밖으로 던질 거야 이렇게 하니까 뭐 거기서 뛰어내려서 계속 살았는데 이거는 어떻게 보세요? 같은 조디악의 밀수다 이렇게 영화에서는 좀 보는데 그건 좀 다른 범죄자가 아닐까요? 그냥 카피 사칭범 아닐까요? 좀 패턴이 많이 좀 그렇죠. 많이 다르죠. 예. 네. 예. 그때는 이제 조디악이 유명하니까 네. 조디악을 사칭하는 애들도 상당히 있었을 거라고 생각을 하고. 네. 그러니까 여전히 이게 조디악의 범죄로 인정해야 되냐 말아야 되냐 당시에 이제 안 키우기 위해서 묻었던 범죄도 좀 있을 것이다라고 영화에서는 의심을 하고 실제로 있었을 거라고 저도 생각을 해요. 네. 왜냐하면은 이거죠. 이건 살인이야. 그럼 수사를 해야 되잖아요. 네. 근데 사실 살인이 아니라 자살한 거야. 라고 처리하면 수사할 필요 없어요. 미국의 지역 경찰들의 무능이라든가 태만이 사실 요 60, 70년대는 상당히 많았어요. 네. 그 영화에서 가장 중요한 용의자 중에 한 명인 리 앨런이라는 인물이 나오는데 뭐 여러 가지 정황이나 뭐 이런 것들로 의심을 하죠. 네. 뭐 근데 필체는 왼손잡이지만 이 사람은 양손이니까 다른 손을 쓸 수도 있다. 그리고 지금 이 다리 꼬는 것도 지금 초반에 긴장을 했다가 형사들이 이놈들 증거 없네 하니까 갑자기 꼬기 시작하는. 갑자기 거만해지죠. 네. 손을 이렇게 잡고 네. 뭐 이런 형태도 아마 뭘 감추려고 하는 것보다 이제 풀어지는 상태에서 시계를 노출시키고 시계를 매만지고 시계를 보니까 거기 나타나는 조디악 상표. 네, 이런 형태가 되니까. 네. 근데 실제로 이제 많은 범죄자들이 경찰이 알고 있는지 없는지 초반에 관심이 굉장히 많다. 네, 많죠. 네. 근데 이제 이렇게까지 이제 신문하거나 뭐 이런 부분에서는 네. 사실 이렇게까지 할 거라고 생각하진 않아요. 여기서 오해가 있는 거는 필체가 명확하다. 사실은 지금도 필적 감정이 오류가 많습니다. 네. 그러니까 이게 60년대, 70년대잖아요. 네. 미국에서. 그래서 사실 오류 덩어리입니다. 필적 가지고 이게 A다, B다, 조디악이 아니다라고 그건 말도 안 되는 소리입니다. 그러니까 그거에 의존했다는 것 자체도 너무 허술하죠. 조디악을 추적하는 인물들이 삶이 무너져가는 부분들이 계속해서 좀 나옵니다. 토츠키는 아까 얘기했듯이 파면당했고 폴도 이제 알코올, 마약으로 점점 빠지고. 그렇죠. 네. 그건 살인의 촉도 비슷하죠. 그레이스 스미스도 이제 이혼을 당하는 그런 부분이 나오죠. 그리고 더티 해리라는 당시 이제 성공했던 클린트 이스트우드 영화가 나오는데 이 영화는 조디악 편지를 좀 담아서 차용해서 시나리오를 썼고 여기서는 더티 해리, 그러니까 법을 안 지키지만 폭력으로 그걸 하는 형사가 결국은 승리를 하는 그렇죠. 네, 그런 내용이라서 현실의 대리만족 이런 영화였죠. 현실에 존재하지 않죠. 네, 그거를 이제 형사들이 보면서 못 보겠어 나가는 장면이 나가는 거죠. 예. 네. 그리고 이제 4년의 시간이 흐르고 나오는데 여기 진짜 중요한 게 좀 이게 미술적으로 하나 좀 설명을 드리자면은 이 기존까지 그러니까 거의 약간 다 포기하고 나가 떨어지기 전까지는
사무실의 인테리어나 옷이나 기둥도 옐로우, 옷도 옐로우, 의자도 옐로우로 많이 표현이 되는데 이후로 기둥이 블루로 바뀌고 블루 톤으로 화면이 바뀌어요. 그러니까 이제 어쨌든 감정이 한번 샥 바뀐 거거든요. 그 전까지는 어쨌든 추적을 하고 열정이 좀 남아있고 어떤 이런 상황에 있어서의 옐로우였다면 이제 차갑고 약간 파란색 옷도 입고 있고 제3자적으로 바뀌는 거네요. 네네. 식어버린 거죠, 그냥. 그렇죠. 식어버린 거죠. 실제로 이제 조디악은 아직도 미제죠. 네. 미제인데 대략적으로 미제를 찾아가는 과정에서 네. 이 미국 사회의 연쇄살인이라고 하는 것에 대한 느낌이라든가 그걸 추적하는 사람들의 뭐 이런 인간적인 부분들 이런 것들을 보여주려고 하는 것 같아요. 그래서 이제 봉준호 감독이 네. 살인의 추억에서의 그거를 비교해 봤을 때 그런 얘기를 한 거는 어떻게 보면 되게 당연하죠. 또 한 가지 미술적으로 많이 좀 설명을 드릴 것 중에 하나는 이 영화를 보면은 파티션, 창, 그러니까 굳이 안 그래도 되는데 사무실로 창이 막 나눠져 있고 사람들이 막 이렇게 해서 막 되게 닫힌 느낌이 좀 많이 들어요. 시각적으로. 그러니까 뭔가 좀 열려 있는 느낌이 아니라 굉장히 좀 이런 걸 잡더라도 레이어가 좀 많이 있어서 뭔가 빼곡하게 갑갑한 느낌을 좀 많이 들게 일부러 좀 미술적으로 연출을. 이게 사건 자체죠. 이 사건 자체가. 그렇죠. 갑갑하죠. 네. 왜냐하면 작은 레이어와 차단 때문에 해결이 안 된 거잖아요. 네. 그거를 정확한 표현이죠. 또 이제 마지막으로 첫 사건 이제 생존자가 나이가 들어서 나타나서 니엘란 사진을 딱 고르면서 10점 만점에 8점 정도로 비슷한 것 같다라고 이야기를 하면서 이것도 되게 애매하죠. 그렇죠. 10도 아니에요. 10이라고 했으면은 아마 이 영화는 만들어지지 못했을 거예요. 사실 이제 그 영화과에서 봉준호 감독 영화를 얘기를 많이 하면은 교수님들이 이런 이야기를 해요. 편집 리듬이 되게 좋다. 네, 봉준호 감독 영화는 편집 리듬이 되게 좋다. 그러니까 사실 봉준호 감독님 영화는 어떤 미술적으로 어떤 색채를 다양하게 쓰거나 시각적으로 막 뭔가를 물론 디테일들은 숨어 있지만 앞서서 시각적으로 뭐 박찬욱 감독 영화처럼 표현하거나 이런 감독이 아니라 어떤 그런 리듬감, 이야기를 달려나가는 리듬감이 되게 탁월한 분이신데 지금 데이비드 핀처의 조디악을 보고 무슨 얘기를 했냐면은 그러니까 앞서서 사실 살인 사건을 다룬 영화가 있었어요. 세븐이라는 영화를 그렇죠. 찍어놓고. 근데 그거는 굉장히 현란한 리듬감과 막 엄청난 이미지의 어떤 폭발과 이런 것들을 했는데 이 영화는 되게 차곡차곡 리듬감으로. 느리죠. 예. 근데 실제 이 사건이 그러기도 하고. 그렇죠. 예. 또 한 가지는 어떤 막 사건의 흥분감, 뭐 어떤 스릴, 무서움 이런 것을 보여주는데 사실 관심이 없고. 그렇죠. 이 시대의 미국 이거를 겪은 사람들이 살아가는 그러니까 일상의 그 긴 터널 속에서 이 사건이 어떻게 같이 묻어서 인물들도 변해가고 미국도 변해가는가에 좀 더 관심이 있었던 것 같아요. 네. 사실 거장의 리듬감이라고 많은 당시에 이제 영화 전문가들이 표현했던 그런 것들이 좀 잘 녹아있는 작품입니다. 제가 오늘 오기 전에 네. KBS 기자랑 인터뷰하면서 사건을 보도하는데 범죄를 분석해라. 범죄자를 분석하지 말고 범죄자를 분석하다 보면 당연히 살이 붙을 수밖에 없다. 드라이하게 범죄를 분석하는 것이 근데 그거의 균형은 네가 잡아라. 경찰도 마찬가지다. 범죄를 쫓아야 되는데 범죄자를 쫓게 된다. 그러면은 반드시 무슨 문제가 되냐면 범죄자한테 살을 붙인다. 그런 오류가 조디악에 정확히 나타나는 거죠. 또 한 가지는 이제 살 얘기도 있지만 범죄자라고 하는 인간으로 치면 되게 감정이 굉장히 붙게 되고 이것을 사실 객관적인 예를 들어서 조작을 하게 된다든지 그렇죠. 그렇게 됩니다. 네. 아니면 뭐 어떤 감정을 해서 이거를 해결하려고 한다든지 그것도 좀 위험한 것 같아요. 사실 범죄를 그렇지. 냉철하게 보는 시선이 관련자들은 좀 필요한 게 아닌가. 범인 자체보다는 그 범죄와 그 사회가 훨씬 더 중요하다라는 것이 사실 살인의 추억과 오늘 영화 조디악의 좀 공통점이었던 것 같고 그게 사실 현실에서도 많이 필요한 그렇죠. 시점 같습니다. 네. 네, 그리고 여러 가지 의미를 남긴 조디악에 대해서 교수님과 좋은 이야기 나눠봤습니다. 교수님 너무 감사드립니다. 감사합니다. 봉준호 감독님이 이런 이야기를 하더라고요. 이 영화 여전히 굉장히 좋아하는 영화고 이 영화는 사실 꽤 깁니다. 거의 한 3시간 정도의 영화고요. 본인은 이렇게 하신답니다. 전화기를 꺼놓고 굉장히 시간이 딱 있을 때 전화기를 꺼놓고 한 3시간 정도 집중해서 이 영화를 지금도 보곤 한다라는 영화.
그런 영화입니다. 저희가 좀 짧게 소개를 해드렸지만 좀 긴 시간을 그렇게 쭉 이어서 봐야지만 이게 비로소 보이는 작품이기 때문에요. 시간 한번 좀 내셔서 모든 연락을 다 좀 차다 꺼놓으시고 쭉 한번 천천히 한번 보시기를 좀 권해드리는 영화였습니다. 네. 자, 오늘은 조디악을 소개를 해드리면서 저는 먼저 불을 끄도록 하겠습니다. 감사합니다.